and belated happy Children's Day to everyone. Celebrate చేశారా నిన్న? నిన్న అయిపోయింది కదా Children's Day. So my belated wishes to you all. Have you all celebrated Children's Day yesterday? నిన్న సెలబ్రేట్ చేశారా స్కూల్లో? Okay, so my belated happy Children's Day to all of you. And we'll begin the session. ఈ రోజు ఏం స్టార్ట్ చేస్తామంటే we are going to, yes, welcome. So we are going to start with biomolecules. ఆల్రెడీ మీకు ఎగ్జామ్ అన్నీ అయిపోయింది కదా బయోమాలిక్యూల్స్కి. ఆల్రెడీ ఒకసారి చదివారు, ఒకసారి ఎగ్జామ్ రాశారు. సో నాకు కొంచెం ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అని కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ అనిపిస్తుంది. ఆ కాన్సెప్ట్స్ మాత్రం నేను ఇంపార్టెంట్ అని నేర్పిస్తాను. అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్స్ లాస్ట్లో క్విజ్ చేస్తున్నప్పుడు కొంచెం చదువుతాం. ఇస్ దట్ ఓకే? కెన్ యూ జస్ట్ క్విక్లీ స్టార్ట్? ఎస్, వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. Biomolecules is one of my favorite chapters. Yes, so I'll just quickly share my screen. Yes, I hope my screen is visible to all of you. Okay. So last class we have seen all these polymers, yes, different type of polymers anni chusamu last class. And today we are moving on to biomolecules. Okay. So biomolecules lo we are studying about carbohydrates, proteins, and nucleic acids. These are the important things which are going to happen in this chapter. First, let us start with carbohydrates. Carbohydrates or sugars antaru, which are polyhydroxy compounds. Polyhydroxy compounds ante ekkuva hydroxy groups untayi ante alcohol groups, and they have aldehyde or keto group. And mostly ఈ చాప్టర్లో ఏం చదువుతామంటే we are going to learn about aldohexose and aldoketos, out of which the first most important one is our glucose. Glucose లో 6 కార్బన్స్ ఉన్నాయని మన అందరికీ తెలుసు. సో ఇక్కడ ఒక ఆల్డిహైడ్ గ్రూపు, ఒక ఆల్కహాల్ గ్రూపు. దీంట్లో హైడ్రాక్సీ గ్రూప్స్ ఎలా ఉంటాయి? సో ఆల్వేస్ రిమెంబర్ రైట్, లెఫ్ట్, రైట్, రైట్. So here I have an OH here in the right, here left, right, right. Rest all are going to be my hydrogens. This is my glucose molecule. What is this? Glucose. Same with fructose is my aldoketos. ఇక్కడ ఒక కీటో గ్రూప్ ఉండాలి కదా. సో లాస్ట్ కార్బన్ లో కీటోన్ రాదు. లాస్ట్ కార్బన్ లో ఉంటే అది ఆల్డిహైడ్ అంటాము. సో సెకండ్ కార్బన్ లో ఒక కీటోన్ ఉంది. సో సెకండ్ కార్బన్ కీటోన్ అండ్ రెస్ట్ ఆల్ ఐ హ్యావ్ ఆల్కహాల్. సో ఇక్కడ చూడండి రైట్ లెఫ్ట్ రైట్ రైట్ అని వచ్చింది. ఇక్కడ రైట్ లో ఆక్సిజన్ ఉంది. సో లెఫ్ట్ రైట్ రైట్ ఇక్కడ ఓహెచ్ రావాలి. ఎస్, సో రైట్ లెఫ్ట్ రైట్ రైట్. Rest all are going to be my hydrogen. So can you remember this right left right right? Yes, good. Just that one thing you have to remember. And glucose also doesn't exist exactly like this, isn't it? Glucose ఒక సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్ లో ఉంటుంది కదా. గ్లూకోజ్ ఒక సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్ లో ఉంటుంది. ఎలా ఉంటుంది? This aldehyde here will interact with my fifth hydroxy group and it will form a hemiacetal. Aldehyde plus alcohol ఏంటి? Aldehyde plus alcohol will form hemiacetal. So what will happen? This will exist as O minus H plus. So O minus goes to carbon, H plus goes to oxygen. That's it. How it is going to go? How it is going to go? Let me just draw it here again. OH, OH, OH. అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఆక్సిజన్ ఇక్కడ అటాచ్ అవుతుంది కార్బన్ కి, అండ్ ఆక్సిజన్ కి హైడ్రోజన్ పోయిన కాబట్టి అది OH అయింది.
So rest is hydrogen. Yes, this is my alpha glucose. Alpha D glucose అంటాము. This is called as alpha D glucose. Next, I have one more thing which is beta D glucose. దాంట్లో ఏమవుతుంది? Can someone quickly tell alpha D glucose, beta D glucose కి డిఫరెన్స్ ఏంటని? ఎవరైనా చెప్పండి, ఆల్ఫా డి గ్లూకోజ్ బీటా డి గ్లూకోజ్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? క్విక్ క్విక్ క్విక్. ఆల్ఫా డి గ్లూకోజ్ బీటా డి గ్లూకోజ్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? క్విక్, యూ ఆల్ ఆల్రెడీ నో, ఇజంట్ ఇట్? త్వరగా చెప్పండి. ఎస్. చవటగుంట, పకల, భీమవరం. ఎస్. పెనుమూర్, ఇరాల చిత్తూర్, కావూర్. క్విక్ టెల్ మీ, ఆల్ఫా డి గ్లూకోజ్, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? ఎస్, గుడ్ ఈవినింగ్. ఆల్ఫా డి గ్లూకోజ్ బీటా డి గ్లూకోజ్ మధ్యలో ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి? క్విక్ క్విక్ క్విక్. ఆల్ఫా డి గ్లూకోజ్లో ఈ ఓహెచ్ రైట్ సైడ్లో వస్తుంది, అండ్ బీటా డి గ్లూకోజ్లో ఈ గ్రూప్ లెఫ్ట్లో వచ్చింది. సో దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. కెన్ యూ ఆల్ క్విక్లీ కన్ఫర్మ్ వన్ థింగ్ ఫర్ మీ? మీకు స్కూల్లో ఆల్రెడీ బయోమాలిక్యూల్స్ అయిపోయిందా అని ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేయండి. కెన్ యూ ఆల్ క్విక్లీ కన్ఫర్మ్ వెదర్ ఐవ్ ఆల్రెడీ లెర్న్డ్ బయోమాలిక్యూల్స్? కృష్ణగిరి, కర్నూల్, కమ్ ఆన్ టెల్ మీ. చవటగుంట, పెనుమూర్. ఎస్, నగరి. క్విక్లీ టెల్ మీ, స్కూల్లో ఆల్రెడీ నేర్పించారా లేదా బయోమాలిక్యూల్స్, ఆర్ ఇస్ ఇట్ కంప్లీట్లీ న్యూ చాప్టర్? క్విక్ 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 గైస్, టెల్ మీ. ఎస్, క్విక్. నగరి, కృష్ణగిరి, హ్యావ్ యూ ఆల్ ఆల్రెడీ బీన్ టాట్? ఆల్రెడీ మీకు అయిపోయిందా బయోమాలిక్యూల్స్ స్కూల్లో? ఓకే. సో దిస్ is our alpha D glucose and beta D glucose structure. We call glucose as a... No, you have not done biomolecules yet? Okay, then we have to go a little slow, isn't it? Okay, now just remember that glucose is a 6-carbon structure with one aldehyde and one alcohol group. It comes like right, left, right, right. That thing alone you mainly remember. Then what happens? ఇక్కడ ఉన్న ఆల్డిహైడ్ గ్రూపు ఇక్కడ ఉన్న హైడ్రాక్సీ గ్రూప్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది. ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది? ఓహెచ్లో ఓ మైనస్ హెచ్ ప్లస్ ఉంది కదా, సో ఓ మైనస్ గోస్ టు కార్బన్, హెచ్ ప్లస్ గోస్ టు ఆక్సిజన్. హెచ్ ప్లస్ ఆక్సిజన్కి పోతే ఏమవుతుంది? ఆక్సిజన్ బికమ్స్ ఓహెచ్. దట్స్ వై హియర్ ఇట్ హెస్ బికమ్ ఓహెచ్. రెస్ట్ ఆల్ ఆర్ సేమ్. Rest all are same. And this OH, which becomes OH here, right side లో ఉంటే అది alpha D glucose, left side లో ఉంటే అది beta D glucose. Done? We call this glucose as a reducing sugar. We call this glucose as a reducing sugar. అంటే ఈ ఫస్ట్ కార్బన్ ఉంది కదా, if that has a OH group free, it is called as a reducing sugar. Reducing sugar ante enti? It will reduce Tollens reagent and Fellings reagent. It will reduce Tollens reagent and Fellings reagent. ఒకసారి చూద్దాం, ఇక్కడ చూడండి. ఇప్పుడు నా దగ్గర 4 different types of carbohydrates ఉన్నాయి. One is glucose, one is lactose, one is sucrose, one is starch. Now I'm taking little, let me try Tollens test. Now I'm going to take Tollens reagent and add in everything. I'm adding in glucose now.
దెన్ ఐఎమ్ యాడింగ్ ఇన్ లాక్టోస్. దెన్ ఎక్కడికి యాడ్ చేస్తున్నాను? సుక్రోస్కి యాడ్ చేస్తున్నా. లాస్ట్లో స్టార్చ్కి యాడ్ చేస్తున్నాను. సో గ్లూకోజ్, లాక్టోస్, సుక్రోస్ అండ్ స్టార్చ్కి యాడ్ చేసేసాను. నెక్స్ట్ హీట్ చేయాలి. చూసారా ఎలా హీట్ అవుతుందని? ఆర్ యూ ఏబుల్ టు సీ దట్ ఇట్ ఈస్ హీటింగ్? హీట్ అవుతున్నప్పుడు ఇక్కడ లాస్ట్లో చూడండి, చూడండి ఇక్కడ ఏముంది? సిల్వర్ కలర్లో ఉంది ఫస్ట్ 2 టెస్ట్ ట్యూబ్స్లో. కనిపిస్తుందా మీకు? ఫస్ట్ 2 టెస్ట్ ట్యూబ్లో సిల్వర్ కలర్లో ఉంది. దాన్ని సిల్వర్ మిర్రర్ అంటాము. సో దట్ ఈస్ మై సిల్వర్ మిర్రర్. సో సిల్వర్ మిర్రర్ అంటే ఏంటి? అది ఫామ్ అయిందంటే ఒక రెడ్యూసింగ్ షుగర్ అని అర్థం. సో టొలెన్స్ రియేజెంట్లో సిల్వర్ మిర్రర్ వస్తే, టొలెన్స్ రియేజెంట్లో సిల్వర్ మిర్రర్ వస్తే ఇట్ ఈస్ అ రెడ్యూసింగ్ షుగర్. సో ఇప్పుడు ఏమేమి తీసుకున్నాము? గ్లూకోజ్, లాక్టోస్, సుక్రోజ్, స్టార్చ్, ఇవి అన్నీ తీసుకున్నాము. ఇవి అన్నిలో ఫస్ట్ 2 టెస్ట్ ట్యూబ్లో మాత్రమే సిల్వర్ కలర్ ఉంది. కనిపిస్తుందా మీకు? ఫస్ట్ 2 టెస్ట్ ట్యూబ్లో మాత్రమే ఈ సిల్వర్ కలర్ వచ్చింది. బాకీ 2 టెస్ట్ ట్యూబ్స్లో సిల్వర్ కలర్ రాలేదు. సో ఓన్లీ గ్లూకోజ్ అండ్ లాక్టోజ్ ఆర్ రెడ్యూసింగ్ షుగర్స్. ఇస్ దట్ ఫైన్? ఎస్? ఓకే. Next, we are going on to one more thing called as Haworth structure. Haworth structure for glucose. ఇక్కడ చూసారు కదా, ఈ గ్లూకోజ్లో ఇలా ఫామ్ అయిందని. ఇది ఒక సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్ లాగా కనిపిస్తుందా మీకు? చూడండి, ఇది ఒక సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్ లాగా ఉంది. సో 1 ఆక్సిజన్, 2, 3, 4, 5, 6 మెంబర్డ్ సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్ ఇది. కనిపిస్తుందా మీకు? సో వీఆర్ గోయింగ్ టు డ్రా ఇట్ యాజ్ అ 6 మెంబర్డ్ రింగ్. ఎలా డ్రా చేస్తాము? విత్ 1 ఆక్సిజన్ అండ్ రెస్ట్ ఆల్ ఆర్ కార్బన్స్. సో ఇలా ఒక హెక్సగన్ లాగా డ్రా చేస్తున్నాను నేను. అండ్ ఈచ్ కార్బన్లో చూడండి ఎంత ఎంత సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ ఉన్నాయి. 2 ఉన్నాయి. చూసారా మీరు? దెర్ ఆర్ 2 సబ్స్టిట్యూయెంట్స్, ఇజంట్ ఇట్? దెర్ ఆర్ 2 సబ్స్టిట్యూయెంట్స్. ఆ సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ దీస్ 2 లైన్స్. ఇలా లైన్, ఇక్కడ ఒక సబ్స్టిట్యూయెంట్, ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి. అండర్స్టూడ్? Okay, now let me just take alpha glucose. Yes, I'm just taking alpha glucose and I'm keeping this here. ఇప్పుడు హావర్త్ స్ట్రక్చర్లో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నప్పుడు రైట్ సైడ్లో ఉన్న బాండ్ కింద వస్తుంది, లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్న బాండ్ పైకి వస్తుంది. సో ఇది ఫస్ట్ కార్బన్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, సేమ్ 1, 2, 3, 4, 5. సో ఈ ఫస్ట్ కార్బన్లో చూడండి ఎలా ఉంది? రైట్ సైడ్లో ఉన్నది కింద రావాలి. సో OH ఇక్కడ కింద రావాలి. అండర్స్టూడ్? సో OH కమ్స్ డౌన్ అండ్ H కమ్స్ ఆన్ టాప్. సెకండ్ కార్బన్కి చెప్పండి, వాట్ కమ్స్ టాప్, వాట్ కమ్స్ బాటమ్? Tell me in second carbon, what will come on top, what will come in the bottom? Quick, quick, quick. రైట్ సైడ్లో ఉంటే అది కింద వస్తుంది. ఇప్పుడు చెప్పండి క్విక్. ఇప్పుడు కింద ఏ సబ్స్టిట్యూయెంట్ వస్తుంది? నిమ్మకురు. ఎస్, నగరి, ఏలూరు, కావూర్, పెన్మూర్. క్విక్, క్విక్, క్విక్. టెల్ మీ, కింద ఏ సబ్స్టిట్యూయెంట్ వస్తుంది, పైకి ఏ సబ్స్టిట్యూయెంట్? రైట్ సైడ్లో ఉంటే కింద రావాలి. సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి OH down again, H on top. Now look at third carbon. Third carbon, what is happening? H రైట్ సైడ్లో ఉంది. సో H కింద రావాలి. సో హైడ్రోజన్ కమ్స్ డౌన్ and OH comes on top. What about the fourth one? What about the fourth one? ఇక్కడ OH రైట్ సైడ్లో ఉంది. సో అది కింద రావాలి.
So next my OH comes down and H comes on top. Yes, OH comes down, H comes on top. And in last carbon, always CH2OH is on top. Remember that. So this is the structure of my alpha D glucose. అర్థమైందా ఇప్పుడు మీకు? Now let us try to draw beta D glucose in Haworth structure. This is my beta glucose, isn't it? This is my beta glucose. Now tell me what will be the difference between both of these. ఇప్పుడు this is my first carbon, second, third, fourth, fifth. So 1, 2, 3, 4, 5. సో ఫస్ట్ కార్బన్లో కింద ఏం వస్తుంది, పై ఏం వస్తుంది? క్విక్ 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 గైస్, టెల్ మీ, యూ హ్యావ్ టు బి ఇంటరాక్టివ్. నిన్న చిల్డ్రన్స్ డే అయిపోయింది కదా, సో ఇంకా ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉండాలి మీకు. కమ్ ఆన్ టెల్ మీ. రైట్ సైడ్లో ఉంటే అది కింద వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ కార్బన్కి కింద ఏం వస్తుంది, పైన ఏం వస్తుంది చెప్పండి. కింద ఏంటి, పై ఏంటి? దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ కార్బన్, దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ కార్బన్. రైట్ సైడ్లో ఉంటే అది ఇక్కడ కింద వస్తుంది. సో రైట్ సైడ్లో హెచ్ ఉన్న కాబట్టి అది కింద వస్తుంది. ఓహెచ్ ఇక్కడ పైకి వస్తుంది. సెకండ్ కార్బన్ చూడండి, ఓహెచ్ ఇక్కడ రైట్ సైడ్లో ఉంది కాబట్టి కింద వస్తుంది. సేమ్ వే ఫర్ థర్డ్ కార్బన్ ఆల్సో. Third carbon, what happens? H is right side, so that comes down. OH is left side, so it comes top. రైట్ సైడ్లో ఉంటే కింద రావాలి, అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎస్. నెక్స్ట్ ఫర్ ద ఫోర్త్ కార్బన్, OH comes down and H comes on top. లాస్ట్ కార్బన్కి CH2OH always on top. ఎస్, CH2OH always on top. సో ఇక్కడ ఈ స్ట్రక్చర్ చూసారా మీరు? You are seeing this structure, right? Yeah, you are seeing this structure, six-membered ring. ఒకసారి ఎలా ఉందని చూద్దామా? Can we just quickly see how the structure will be? బీటా డి గ్లూకోజ్. సో కింద ఉంది పైన ఉంది అంటే ఏంటి? ఒక బాండ్ ఇలా బోర్డుకి బయట వస్తుంది. యూ హ్యావ్ టు సీ ఇట్ ఇన్ 3D. అండర్స్టూడ్? ఇప్పుడు 3Dలో చూస్తున్నారా? దిస్ ఇస్ మై గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్, దిస్ ఇస్ మై గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్. ఈ కార్బన్లో చూడండి, దిస్ ఇస్ మై CH2OH. ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఇస్ మై CH2OH. All the red carbons are oxygen and all the white balls are hydrogen. So this is my 3D structure of beta D glucose. So I have to watch it in this way. CH2OH is here. Yes. And one is below, one is on top. ఇలా చూడాలి, కింద ఒక బాండ్ పై ఒక బాండ్, కింద ఒక బాండ్ పై ఒక బాండ్. ఇక్కడ చూస్తే ఈ రెడ్ కలర్ పై ఉంది, ఈ వైట్ కలర్ కింద ఉంది కదా. సో అలా రాస్తున్నాము. వీఆర్ సీయింగ్ ఇట్ ఇన్ 3D అండ్ దెన్ వీఆర్ రైటింగ్ ద స్ట్రక్చర్. సో ఈ రెండు స్ట్రక్చర్ చూడండి, ఆల్ఫా డి గ్లూకోజ్ అండ్ దిస్ ఇస్ మై బీటా డి గ్లూకోజ్. ఈ రెండు స్ట్రక్చర్లో డిఫరెన్స్ ఏం కనిపిస్తుంది మీకు చెప్పండి? Between these two structures, what is the difference that you see? Quickly tell me. What difference do you see? What difference do you people see? On which carbon is there a difference? Quick, quick, quick. ఇక్కడ బాగా చదివితే స్కూల్లో ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది కదా. నిమ్మకూరు, తట్టిపూడి. ఎస్, నగరి, చవటగుంట, ఏలూరు, చిత్తూరు, కావూర్, పెనుమూర్, చౌడేపల్లి. Come on, tell me. బంగారుపాలెం, భీమావరం. Everyone is usually very active. What happened today? భోజనం చేశారా లేదా? ఎనర్జీ లేదా మీకు? Come on, quickly tell me. What is the difference between these two structures? ఏ కార్బన్లో డిఫరెన్స్ ఉంది? This is my first carbon, second, third, fourth, fifth. Same way here also one. On the first carbon, are you able to see both?
లుక్ ఎట్ దిస్ వన్ అండ్ లుక్ ఎట్ దిస్ వన్. ఇక్కడ ఓహెచ్ పైన ఉంది బీటాలో, ఇక్కడ ఓహెచ్ కింద ఉంది. సో దాట్ ఈస్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్. ఎస్, చూస్తున్నారు కదా? వెరీ గుడ్. సో నౌ లెట్ us just quickly go for one more thing, which is sucrose. Sucrose molecule. Or we can go for, first we'll go for maltose. Yeah, we'll first learn maltose. మాల్టోస్ అనేది ఒక కార్బోహైడ్రేట్. ఎక్కడ ఉంది అది? సీరియల్స్, పల్సెస్, అవి అన్నిలో మాల్టోస్ ఉంటుంది. ఇట్స్ అ టైప్ ఆఫ్ షుగర్. ఇట్ ఈస్ అ టైప్ ఆఫ్ షుగర్ విచ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ సీరియల్స్ అండ్ పల్సెస్. సో దీంట్లో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అ డైసాకరైడ్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అ డైసాకరైడ్. అంటే గ్లూకోజ్ ఒక షుగర్, అలా రెండు షుగర్స్ ఉంటాయి దీనిలో. ఏముంటాయి? టూ షుగర్ molecules. There will be two sugar molecules. How is it going to be? Both are alpha D glucose. Maltose is made up of alpha D glucose. So same structure I am going to take, which is this one. I'm taking this structure. Yes. This is one alpha D glucose. This is another alpha D glucose. So how is my maltose formed? How is my maltose formed? ఇక్కడ నుంచి ఒక వాటర్ మాలిక్యూల్ ఎలిమినేట్ అవుతుంది అంతే. సో ఫ్రమ్ హియర్ H2O is eliminated like this. It will be completely eliminated. So OH goes, H goes, only one oxygen will be remaining like this. This is the structure of maltose. సో ఆల్ఫా డి గ్లూకోజ్ మీకు తెలిస్తే బాకీ అన్నీ చాలా ఈజీగా ఉంటాయి. ఇస్ దట్ ఓకే? సో దిస్ ఇస్ అన్ ఆక్సైడ్ బాండ్ కదా. ఇట్స్ అన్ oxide bond. Can't you see? This is an oxide bond formed after elimination, which is also called as glycosidic bond. ఒక ఆక్సైడ్ బాండ్ ఉంటే రెండు షుగర్ మాలిక్యూల్స్ మధ్యలో దాన్ని ఒక గ్లైకోసిడిక్ బాండ్ అంటారు. ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ కార్బన్, సెకండ్ కార్బన్, థర్డ్ కార్బన్, ఫోర్త్ కార్బన్. ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్. సో ఫస్ట్ కార్బన్ అండ్ ఫోర్త్ కార్బన్ ఆర్ లింక్డ్. సో ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ అ C1 to C4. What bond? Glycosidic bond. I hope that is clear. సో ఈ ఆల్ఫా గ్లూకోజ్ స్ట్రక్చర్ మాత్రం తెలిస్తే మీకు బాకీ అన్నీ ఈజీగా ఉంటుంది. ఇస్ దట్ ఓకే? ఎస్, దిస్ ఇస్ మై మాల్టోస్. వెరీ గుడ్. Now let us learn about fructose also. Yes, let us learn about fructose. Fructose also forms a hemiacetal structure. How does it form? This is my fructose. Same way fifth carbon నుంచి attack అవుతుంది. Same way it attacks by fifth carbon. And what happens? O minus H plus లాగా ఉంది. O minus goes to carbon, H plus goes to oxygen. So what will happen? It is already, the hydrogen will go to oxygen. So this oxygen is attached here and we have one OH. This is my alpha D fructose. Now what does it mean when it is beta? Same thing happens. This O minus attacks my carbon here. Yes? How is it going to attack? ఇక్కడ ఉన్న oxygen goes and attacks and this OH comes here in the left side. So right side లో ఉంటే alpha, left side లో ఉంటే beta. It is always same.
గ్లూకోజ్ అయితే ఫ్రక్టోజ్ అయితే రైట్ సైడ్లో ఉంటే ఆల్ఫా, లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంటే బీటా. దిస్ ఇస్ డన్. ఇప్పుడు ఎంత మెంబర్ రింగ్ ఫామ్ అవుతుందని చెప్పండి త్వరగా. టెల్ హౌ మెనీ మెంబర్ రింగ్ ఇస్ గోయింగ్ టు ఫార్మ్ హియర్. హౌ మెనీ మెంబర్ రింగ్ విల్ ఫార్మ్ హియర్. How many member ring will form? One, two, three, four, five. Oxygen. Only five carbons. So it is going to form a five-membered ring, isn't it? It's going to form a five-membered ring. It's going to form a five-membered ring. So let me just quickly draw the ring. And already చూసినట్లాగా ఈ బాండ్స్ వస్తాయి. ఎందుకు? Each carbon forms two bonds. So now how does this come? ఇక్కడ రైట్ సైడ్లో ఉంది. రైట్ సైడ్లో ఉంటే కింద వస్తుంది, అది ఆల్రెడీ చూసాము. సో రైట్ సైడ్లో ఉంటే కింద వస్తుంది, CH2OH పైకి పోతుంది. యూ సీ దిస్ కార్బన్ అటాచ్ టు OH అండ్ CH2OH. సో దిస్ ఇస్ రైట్ సైడ్, సో ఇట్ కమ్స్ డౌన్. Automatically CH2OH goes up. Now look at next carbon. రైట్ సైడ్లో ఉంటే కింద రావాలి, సో H has to come down. So hydrogen comes down, OH goes up. Look at the next carbon here. OH is in right side, so it has to come down. సో ఇక్కడ కింద వస్తుంది అండ్ హైడ్రోజన్ పైకి పోయింది. అండ్ ద లాస్ట్ కార్బన్లో CH2OH ఎప్పుడు పైలోనే ఉంటుంది. అండర్స్టూడ్? దిస్ ఇస్ మై ఆల్ఫా డి ఫ్రక్టోస్. నో వాట్ అబౌట్ మై బీటా డి ఫ్రక్టోస్? వాట్ అబౌట్ మై బీటా? సేమ్ స్టోరీ అగైన్. ఈ స్ట్రక్చర్ ఇక్కడ ఇలా ఉంది. ఫైవ్ మెంబర్డ్ రింగ్ కావాలి మనకి. ఫైవ్ మెంబర్డ్ రింగ్ డ్రా చేశాను. అండ్ దాంట్లో ఏమవుతుంది? రైట్ సైడ్లో ఉంటే కింద వస్తుంది, లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంటే పైకి పోతుంది. సో ఇక్కడ రైట్ సైడ్లో ఏం లేదు, లెఫ్ట్ సైడ్లో మాత్రమే OH ఉంది. సో అది పైకి పోయింది. ఎస్, అండ్ ద CH2OH ఆటోమేటిక్లీ కమ్స్ డౌన్. రెస్ట్ ఆల్ ఆర్ సేమ్. రైట్లో ఉంటే కింద వస్తుంది అండ్ CH2OH is always on top for last one. This is my beta D fructose. సో ఇప్పుడు ఒక కొత్త మాలిక్యూల్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ సుక్రోజ్ చూస్తాము. Sucrose is also a disaccharide. Disaccharide. Sucrose is also a disaccharide. డైసాకరైడ్ అంటే ఏంటి? ఏం చెప్పాను చెప్పండి. డైసాకరైడ్ అంటే ఏంటి? What is disaccharide? Quick, quick, quick. Tell me what a disaccharide is. Are you all here with me? Come on, tell me. What is a disaccharide? What is a disaccharide? Quick, quick, quick. What is a disaccharide? Yes, so disaccharide is something which has two sugar molecules. And sucrose లో ఒక ఆల్ఫా డి గ్లూకోజ్ అండ్ ఒక బీటా డి ఫ్రక్టోస్ రెండు ఉంటాయి. ఏముంటాయి? ఆల్ఫా డి గ్లూకోజ్ అండ్ ఒక beta D fructose. So let me go to alpha D glucose. See this. This is my alpha D glucose. So let me quickly take my alpha D glucose. Yes, I need one alpha D glucose. Then I need one beta D fructose. ఇక్కడ ఉంది beta D fructose structure. So I'm taking and keeping beta D fructose. So this is my beta D fructose. ఇక్కడ చూస్తున్నారా? ఒక ఆల్ఫా డి గ్లూకోజ్ అండ్ ఒక బీటా డి ఫ్రక్టోస్. It includes two monosaccharides. Yes, perfect, Nagini. So now if you see here, there is a OH. Here there is a OH. ఈ రెండు OH లో ఒక వాటర్ మాలిక్యూల్ ఎలిమినేట్ అవుతుంది. ఎలా? ఇలా. One H and one OH will go to eliminate a water molecule.
And here you will again get one oxide bond. ఒక ఆక్సిజన్ మాత్రమే బాకీ ఉంది. ఇప్పుడు చూడండి, this is called as a glycosidic bond. And ఏ ఏ కార్బన్స్ అటాచ్ అయింది? This is the first carbon of alpha D glucose, and this is the first carbon of beta D fructose. So this has the C1 C1 glycosidic bond. Yeah, that's a C1 glycosidic bond. Can you all quickly just note it down? Yes. Can you all just quickly write it down? Quick, quick, quick. If you have any doubts, please ask me. చాలా కష్టంగా ఉందా మీకు? You feel like there is so much? లేదుగా. Okay, now let us just quickly go on to see proteins. ఏం చూస్తాము? Proteins. Proteins very easy. Within 5 minutes we can finish proteins. Then we can go for our as usual quiz. Yes? Correct. రెండు కాళ్ళు అటు తూకులు. Can you all just quickly note it down? Can you all tell me what a protein is? What is a protein? What is a protein? Quickly tell me. What is a protein? Yes, one of you has given the correct one. Next. Good, good, good. What is a protein? It is made up of amino acids. It is made up of amino acids. First ఒక example చూద్దామా? Now can you just quickly see? This is a protein which is forming. చూస్తున్నారా ఇక్కడ? Something is forming. Many molecules together. Many molecules together. ఒక పెద్ద పెద్ద స్ట్రక్చర్ వస్తుంది ఇక్కడ. Yes, a very big structure is coming here. ఏంటిది? This is my protein molecule. And ఇక్కడ చూసారా? Balls లాగా ఉన్నాయి. Each ball is a amino acid. సో ఎలా ఆటమ్స్ ఫామ్ అవుతాయో, ఆటమ్స్ టుగెదర్ జాయిన్ అవుతాయో, మాలిక్యూల్స్ జాయిన్ అవుతాయో, అలా అమినో యాసిడ్స్ జాయిన్ అవి. సో దిస్ అమినో యాసిడ్ ఇస్ ద building block. So this is called as the primary structure of protein. ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ చూడండి, ఒక చైన్ ఉంది, ఒక మాల చూస్తున్నారా? ఈ ప్రతి ఒక బీడ్ ఒక అమినో యాసిడ్ అని అనుకోండి. దిస్ ఇస్ అన్ అమినో యాసిడ్, దిస్ ఇస్ అన్ అమినో యాసిడ్, దిస్ ఇస్ అన్ అమినో యాసిడ్. ఇలాంటి బీడ్స్ జాయిన్ చేస్తే ఒక అమినో యాసిడ్ ఫామ్ అవుతుంది, ఒక చైన్ ఫామ్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ప్రోటీన్. Now let's see what is secondary structure. What is secondary structure? ఇలా అమినో యాసిడ్స్ ఉన్నాయి కదా, బాల్స్ జాయిన్ టుగెదర్. ఈ బాల్స్ ఉన్నాయి కదా, balls are joined to each other. Now can you see what is this? Can you see what this is? What is this in this picture? ఇదేంటి? ఒక కర్టెన్. You all know what a curtain is. Yes, this is a curtain. కర్టెన్ లో ఎలా ఉంది? ప్లీట్ లాగా ఉంది కదా. అమ్మ షీరే చూసారుగా, ప్లీట్స్ పెట్టుకుంటారు. ఇలా ప్లీట్స్ ఉంటాయి. కెన్ యూ సీ? There are different pleats. This is one pleat here. One pleat. Second pleat.
third pleat, fourth pleat. So this is called as pleat. So ఇలా pleats join అవుతున్నాయంటే that is called as pleated sheet. ఎలా? Pleated sheet. Now if you can see ఇలా అమినో యాసిడ్స్ అరేంజ్ అయ్యాయి అని అనుకోండి. Yes, my amino acids are arranged like this. If another one comes close to this like this, then what happens? ఇలా interact అవుతాయి. Yes, they are going to interact like this. ఇది చూడడానికి ప్లీట్స్ లాగా ఉన్నాయి కదా. ఇంకొకటి ఉంది అనుకోండి. One more is coming here. Now this will also interact. How will it interact? It will interact through hydrogen bonds. Hydrogen bonds. So this is called as my beta pleated sheet structure. ఇలా parallel గా వస్తే దాన్ని షీట్ అంటాము. Now imagine it is not parallel. Imagine it is not parallel. Instead of parallel, what if it comes close? For example, ఇలా parallel గా రాలేదు, రావడానికి ప్లేసే లేదు, అన్ని మాలిక్యూల్స్ ఇలా వస్తాయి. చూసారా? దిస్ ఇస్ లైక్ అ స్ప్రింగ్, లైక్ అ కాయిల్ లాగా ఉంది. కెన్ యూ సీ హియర్ లైక్ ఇన్ దిస్ నెయిల్ కాయిల్స్ లాగా వస్తాయి. ఎస్, ఇట్ విల్ కమ్ లైక్ కాయిల్. దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ మై ఆల్ఫా హెలిక్స్ స్ట్రక్చర్. ఆల్ఫా హెలిక్స్ స్ట్రక్చర్. This is called as my alpha helix structure. Done? Very easy. Okay, next is my tertiary structure. ఒకసారి ప్రోటీన్ ఎలా ఉంటుందని చూద్దాం. We'll just see how a protein is. Very good. This is my protein structure. ఇక్కడ చూడండి, ఈ రెడ్ కలర్ లో స్ప్రింగ్ లాగా ఉంది కదా. This is my alpha helix structure. This is the structure of a protein. So ఇలా స్ప్రింగ్ లాగా ఉంది కదా, కర్లీ కర్లీ కర్లీ. This is called as alpha helix. అండ్ ఇక్కడ yellow కలర్ పార్ట్ చూడండి, జస్ట్ షీట్ లాగా ఉంది. దిస్ ఇస్ మై ప్లీటెడ్ షీట్. దిస్ yellow పార్ట్ ఇస్ మై ప్లీటెడ్ షీట్. అండ్ ఈ బ్యాక్ సైడ్ లో చూడండి, రెడ్ కలర్ పార్ట్ స్ప్రింగ్, దట్ ఈస్ మై ఆల్ఫా హెలిక్స్. సో దిస్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ మై టర్షరీ స్ట్రక్చర్. టర్షరీ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి? టర్షరీ స్ట్రక్చర్, మెనీ సెకండరీ స్ట్రక్చర్స్ అన్ని ఇంటరాక్ట్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ టర్షరీ స్ట్రక్చర్. అండ్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ డైసల్ఫైడ్ బాండ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇలాంటి ఒక టర్షరీ స్ట్రక్చర్ తీసుకుంటున్నాను నేను. ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ వన్ అండ్ లెట్ మీ టేక్ వన్ మోర్. ఇలా రెండు టర్షరీ స్ట్రక్చర్స్ ఇంటరాక్ట్ చేస్తున్నాయి అంటే, this is interacting, then it is called as tertiary structure. Two secondary structures interacting will give me my tertiary structure. And they will have disulfide bond in between. So ఇక్కడ ఒక సల్ఫర్ బాండ్, రెండు సల్ఫర్ ఉన్న కాబట్టి డైసల్ఫైడ్ బాండ్ అంటాము. This is the tertiary structure of protein. Can we quickly go for quiz? Yes, let's go for our Kahoot quiz. Come on. Quickly join, guys. Come on, you all know how to join. Quickly join. త్వరగా జాయిన్ అవ్వండి, ఫినిష్ చేద్దాం క్లాస్. ఐ నో సాటర్డే కొంచెం కష్టం, త్వరగా ఆపేస్తాం. క్విజ్ మాత్రం చేసేసి ఫినిష్ చేస్తాం. ఐవ్ గివెన్ ద లింక్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్.
All of you go and click that and put the number. Quick, quick, quick. All of you join. Quick, quick, quick. All of you. Yes, join, join. Come on. Quick, quick, quick. All of you join. Nagari, Anandapuram, Penamur. Quick, quick, quick. Nimmakuru. Quick, quick. Yelur, yes. You have joined. Bangarupalam. What about Nagari? Krishnagiri. Yes, quick. Join, guys. Come on, quick, quick, quick. All of you join. Within 1 minute, we'll start and we'll finish it. Others can also give the answers in the chat box. Okay, let's quickly start the quiz. Yes, first question. Which of the following causes formation of pyranose? స్టార్టింగ్లో చెప్పాను పైరానోస్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఆ సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్ ఉంది కదా సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్ రావడానికి రీజన్ ఏంటి సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్ రావడానికి రీజన్ ఏంటి గ్లూకోజ్ లో సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్ రావడానికి రీజన్ ఏంటి విత్ 5 seconds వెరీ గుడ్ ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ హెమీ అసెటల్ లింకేజ్ నాట్ అసెటల్ హెమీ అసెటల్ this you people should have studied in organic aldehydes ketones chapter లో which of the following is alpha D glucose స్ట్రక్చర్ చూడండి ఇక్కడ are you able to see the structures which of these is alpha D glucose I already gave you one short form for that you remember quick 20 seconds which of these is alpha D glucose quick 10 more seconds very good it is ఇక్కడ ఎలా ఉంది అప్ డౌన్ ఉంది దట్ ఈస్ నాట్ మై ఆల్ఫా డి గ్లూకోజ్ దట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ బీటా ఆల్ఫా చూడండి డౌన్ డౌన్ అప్ డౌన్ ఉండాలి యూ రిమెంబర్ వేర్ ఇస్ మై ఆల్ఫా డి గ్లూకోజ్ దిస్ ఇస్ మై ఆల్ఫా డౌన్ డౌన్ అప్ డౌన్ ఉండాలి దట్ ఈస్ మై ఆల్ఫా డి గ్లూకోజ్ ఎస్ లెట్స్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఇస్ ఫర్ డబుల్ పాయింట్స్ కమ్ ఆన్ ద monomer and linkage present in maltose what is the monomer and the linkage quick 20 seconds only quick it is alpha D glucose and C1C4. C1C2 is never there. C1C4 is for maltose. Very nice. This was for double points. Quick, let's go for the next one. Which of the following is a reducing sugar? స్టార్టింగ్ లో చూసాం గుర్తుందా ఆ సిమ్యులేషన్ లో ఆన్లైన్ లో ఎక్స్పెరిమెంట్ చూసాము which is a reducing sugar
quick, quick, quick. 5 seconds only. Yes, it is lactose. Sucrose and starch are non-reducing. అంటే ఫస్ట్ కార్బన్లో OH ఫ్రీగా ఉంటే అది రెడ్యూసింగ్. సుక్రోస్లో ఉండదు, అది ఆల్రెడీ రియాక్ట్ అయింది. Which of the following is a secondary structure of protein? This is very easy. Very easy, very, very easy. Very good. It's definitely both blue and yellow. Secondary structure, primary structure ki amino acid. But secondary structure ki enti both alpha helix and beta pleated sheath. What linkage is present in glucose? Sorry, in sucrose. సుక్రోస్కి ఎలా ఉంది, ఒక గ్లూకోజ్ ఒక ఫ్రక్టోస్ రెండు పైన కింద అని పెట్టేసి లింక్ చేసాము. ఏ కార్బన్స్ లింక్ చేసాము గుర్తుందా మీకు? వెరీ గుడ్. ఇట్ ఇస్ C1C1 గ్లైకోసిడిక్ లింకేజ్. రెండు ఫస్ట్ కార్బన్స్ లో ఒక వాటర్ మాలిక్యూల్ ఎలిమినేట్ అవుతుంది, రియాక్ట్ అవుతుంది. వెరీ గుడ్. సెవెంత్ క్వశ్చన్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ సీరియల్స్ అండ్ పల్సెస్? వెరీ ఈజీ అగైన్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ సీరియల్స్ అండ్ పల్సెస్? వెరీ ఈజీ. ఇప్పుడు చెప్పాను నేను. వెరీ వెరీ ఈజీ. 5 more seconds. Superb. Yes, definitely it's maltose. రాగి మాల్ట్ తాగుతారుగా, దాంట్లో కూడా మాల్టోసే ఉంది. Okay, this question we can skip. We have not done. Okay. Next question. This is for double points. Which of the following interactions describes tertiary structure? గుర్తుందా? రెండు స్ట్రక్చర్ పక్కనలో పెట్టి చూపించాను ఇప్పుడు లాస్ట్ లో. Which of the following interactions describes tertiary structure? Quick, quick, quick. Very good. It is definitely a disulfide bond. Perfect. Yes. Third place is by Krishna Lanka. My school parenti. Second place is by Penamore. Who's the first place? Very good. Shanti Irshad. But school parenti. What's the name of your institution? Very good. Perfect. Yes, we can stop for today. I know it's a Saturday. Children's Day తర్వాత మీకు చదవడానికి మూడ్ ఉండదు. So let's close for today. Thank you so much. Have a great weekend. Thank you, guys. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Vidya Shakti. Thank you. Thank you, Karthik. ma'am. Yeah, thank you, sir.